اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے زمین کو انسانی مسکن بنانے کا فیصلہ کیا تو اس ننھے سے سیارے کو ان تمام خزانوں اور وسائل سے بھی نواز دیا جو کہ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری اور معاون تھے، لیکن ان میں بے شمار خزانے ایسے تھے جن کو زمین کے پیٹ میں دفن کر کے انہیں انسانی جد و جہد سے مشروط کر دیا گیا۔ گویا جس نے جتنی محنت کی اتنا ہی حاصل کیا۔ ہماری اس زمین میں دفن لا تعداد خزانوں، جن میں نمایاں طور پر تیل، گیس اور پانی کے علاوہ وہ قیمتی پتھر بھی ہیں جو کہ ہیروں اور جواہرات کی صورت دنیا کی معیشت میں ایک صحت مند کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جس ہیرے کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں وہ اپنی نوعیت کا واحد ہیرا ہے، جس کے بارے میں تاریخ میں یہ الفاظ درج ہیں کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت کے عوض پوری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اس کوہ نور ہیرے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جو کہ آج کل ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بن کر تاج برطانیہ کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، حسب روایت درخواست کریں گے کہ ہمارے اس قافلے میں شامل ہونے والے ہمارے نئے ساتھی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگرچہ قیمتی پتھروں کے یہ ذخائر دنیا کے مختلف ممالک میں واقع پہاڑی سلسلوں میں موجود ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سرزمین ہندوستان کو اس حوالے سے زیادہ فیاضی کے ساتھ نوازا گیا ہے، اور دنیا کا یہ قیمتی ترین ہیرا بھی، جس کی دریافت کے بارے میں اگرچہ ہم زیادہ وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مورخین کا اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ یہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے دریافت ہوا اور مختلف بادشاہوں کی ملکیت رہا، اور پھر وقت کے پہیے کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہ مسلمان سلاطین دہلی تک پہنچا، جن میں سے اس کا آخری اور عارضی مالک لودھی خاندان کا آخری چشم و چراغ سلطان محمد ابراہیم لودھی تھا۔ لیکن جب سلطان تیمور کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اور فرغانہ کے حکمران ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش سے دوچار کیا، تو اس کے ساتھ ہی اس خاندان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ لاسانی ہیرا بھی ابراہیم لودھی سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کو منتقل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اگر اس ہیرے کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سارے سفر میں ہمیں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، یعنی دنیا کی دولت کبھی بھی کسی ایک کی ملکیت نہیں رہتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جھلک دکھلا کر دوسروں کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق 1526 عیسوی کے بعد یہ دشمن ایمان و جاں مغل شہنشاہوں کے دل و دماغ کو لبھاتا رہا، بلکہ یہ الفاظ جو کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیے کہ یہ اس قدر قیمتی ہیرا ہے کہ اس کو بیچ کر ساری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کا خالق بھی دراصل شہنشاہ ہند بابر ہی تھا، جس کی گواہی اس کی کتاب بابر نامہ دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس نادر ہیرے کے وزن کے بارے میں بھی مختلف روایتیں اور تاریخ کی زینت ہے، جن میں سے سب سے معتبر روایت کے مطابق اس کا وزن تقریباً 38 گرام تھا، جس کو ظاہر ہے کسی نگینے کی زینت بنانا ممکن نہ تھا۔ سو کہا جاتا ہے کہ شہزادہ خرم جب ہندوستان کا بادشاہ بنا اور شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے موسوم ہوا تو اس نے اس قیمتی پتھر کو اپنے تخت، جس کو تاریخ تخت طاؤس کے نام سے یاد کرتی ہے، کی زینت بنا لیا۔ لیکن وقت نے کب کسی سے وفا کی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مغلوں کے ہاں تاج ہندوستان کی وراثت کا کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی طاقتور شہزادہ بادشاہ کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کو شکست دے کر حکومت کا وارث بن جاتا تھا، لیکن شاہ جہاں جو کہ اپنے چہیتے شہزادے دارا شکوہ کو اپنے بعد بادشاہ نامزد کرنا چاہتا تھا، سے زندگی میں ہی یہ تخت طاؤس چھین لیا گیا، اور اس کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد تخت ہندوستان پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے بوڑھے بادشاہ باب کو
उसके सबसे पसंदीदा किले आगरा में कैद कर दिया और खुद को शहनशाह हिंदुस्तान की हैसियत से औरंगजेब आलमगीर का खिताब दे दिया। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, तारीख शाहिद है कि ये ताजदाराने मुगलिया का वो अहद था जिसको उनके अरूज से तशबीह दी जा सकती है। इस दौर में मुगलिया सल्तनत की हदूद इस हद तक फैल चुकी थी कि इसका निजाम चलाने के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्सियत की जरूरत थी। और अगरचे औरंगजेब में ये खसूसियात बदरजे अत्तम मौजूद थीं, लेकिन इसके वारिस इस वसीओ अरीज सल्तनत का इंतजाम संभाल न सके और अहद ज़वाल के आगाज का सबब बन गए। ताज मुगलिया का यह अहद ज़वाल उस वक्त एक खून रंग बाब की हैसियत इख्तियार कर गया जब नादिर शाह अब्दाली ने 1739 में सल्तनत दिल्ली को अपना निशाना बनाया। उस वक्त हिंदुस्तान पर एक अयाश हुक्मरान मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी, जिसके बारे में यह ज़रबुल मिसल आज भी मौजूद है कि जब उसको नादिर शाह के हमले की इत्तिला दी गई तो उसने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है और उसे यहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन वक्त रुकता कब है? और जब नादिर शाह ने मुगलों को जेर कर लिया तो इन वाकयात को, जो कि उस अहद लौरंग का हिस्सा बने, बयान करने के लिए भी पत्थर की जुबान दरकार है। जब नादिर की शाही फौजों ने महज चंद घंटों में लाखों इंसानों का कत्लेआम करके दिल्ली को खून में नहला दिया और फिर इसके बाद वो तारीखी हीरे को मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर वापस रवाना हो गया। नाज़रीन मोहतरम, ये इस कायनात की फितरत में शामिल है कि यहाँ जीने का हक उसी को दिया जाता है जो अपने जोरे बाजू से जमाने के समंदर से गोहरे फरदा को निकालने की ताकत रखता हो। सो मुगलों की कमजोरी से फायदा उठाते हुए एक और ताकतवर ने उनसे उनके अहद रफ्ता की ये आखिरी निशानी भी छीन ली और ये कीमती हीरा उस मर्दे कोहिस्तानी यानी नादिर शाह के तसर्रुफ में चला गया। हम मुनासिब समझते हैं कि अपने नाज़रीन को इस मोड़ पर बताते चलें कि इससे कबल इसका कोई मखसूस नाम नहीं था, लेकिन जब नादिर शाह की पहली नजर इस पर पड़ी तो बेख्तियार उसकी जुबान से कोहे नूर यानी नूर के पहाड़ के अल्फाज निकले और इसके बाद यही नाम इसका मुकद्दर हो गया। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज किया कि दुनिया में भला किसके इक्तदार को दवाम हासिल हुआ है, बरे सगीर के मुसलमानों के अहद ज़वाल की दास्तान भी अब्बासियों से कुछ कम तकलीफ दे नहीं है, जिनकी तारीख पढ़कर पत्थर दिल भी पानी हो जाते हैं। मुगल बादशाहों की अयाशियां उन्हें दिन ब दिन मौत की वादी की तरफ लेकर जाती रहीं और आखिरकार 1857 में उस वक्त ये बाब भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया जब अंग्रेजों ने जंगे आजादी में आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को शिकस्त देकर सरजमीने हिंदुस्तान समेत बरे सगीर के बेशतर ममालिक पर अपनी हुकूमत का झंडा लहरा दिया और नतीजतन बहादुर शाह जफर को रंगून में कैद करते हुए नाश्ते में उसके सामने उसके जवान साल बेटों के सर पेश किए गए, जबकि बाद अज़ां बगावत के मुकदमे की रस्म पूरी करते हुए उसे मौत की सजा दे दी गई। नाज़रीन गिरामी, ये पत्थर जिसने अपने मिजाज के मुताबिक हमेशा अहले इक्तदार का साथ दिया था, भी वक्त के बदलते हुए तेवर देखकर मुख्तलिफ हाथों में मुंतकिल होता रहा। 1830 तक यह सल्तनत अफगानिस्तान की मिल्कियत रहा, लेकिन जब अफगानिस्तान के वाली शाह शुजा को माजूल किया गया तो वो ये हीरा लेकर पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आया और ये हीरा उसकी खिदमत में पेश करते हुए दरखास्त की कि वो अंग्रेजों को उसकी हुकूमत वापस करने पर आमादा करे। सो इस तरह ये रंजीत सिंह के चरणों की जीनत बन गया। महाराजा रंजीत सिंह ने अगरचे 1839 में यह वसीयत की कि उसे उसकी मौत के बाद अड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की मलकियत में दे दिया जाए, लेकिन हालात के तकाजों के मुताबिक इस वसीयत पर अमल दरामद मुमकिन न हो सका और 1848 में पंजाब पर भी अंग्रेज काबिज हो गए। तो ये बेवफा हीरा उनके तसर्रुफ में चला गया, जिन्होंने इसे अप्रैल 1850 में एक बहरी जहाज के जरिए बरतानिया रवाना कर दिया, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक तवील और सबर आजमाज सफर के 86 दिन बाद इंग्लैंड पहुंचा, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के बेटे महाराजा दलीप सिंह ने इस दुश्मन जां को उसकी नई मालिका मलका विक्टोरिया की खिदमत में पेश कर दिया और फिर इसको हिंदुस्तान की फतह की एक अजीम इलामत के तौर पर उसी साल अवामी नुमाइश के लिए हाइड पार्क में रख दिया गया ताकि लोग ताजे बरतानिया की अजमत के गुन गा सके। और फिर कुछ अरसे बाद हुकूमत ने फैसला किया कि इस कीमती पत्थर को मलका बरतानिया के ताज की जीनत बना दिया जाए। कहा जाता है कि इस मकसद के लिए इसकी मजीद तराश खराश की गई, जिसकी वजह से इसका वजन 38 ग्राम से कम होकर 21 ग्राम रह गया और फिर एक अरसे तक मलका के ताज की जीनत रहने के बाद इसको टावर ऑफ लंदन में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि आज भी वहां मौजूद
आयाम के उलट फेर की गवाही दे रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।